international think tank. And one of the things that we do is to promote books. Interviewed Dr. James, like a bibliography, but with blood and flesh. He liked that. So that's my description of this book. You have with you a collection of invaluable material which he has acquired over the years. He has been a prosperous doctor with plenty of money. It's an MD, that means money doctor. But instead of spending that money elsewhere, he spent it on very valuable exercise of looking around the world, selecting what he thought. So you find what has he contributed to the book, the very selection of it, and how he has linked them all together and created a required amount of information we all need of our civilization through the ages, say from the 19th century onwards. For example, he has the first print of Gitanjali in 1912, right? He has a copy of that. So I think we should all go to Milwaukee just to see the Gitanjali printed in 1912. So something like that. It's all very, very valuable thing. Having a book in your hand, this book in your hand, is like having an encyclopedia and also a bibliography of the whole world. So this is the significance of the book. So I'm sure all our speakers will analyze the book after it is launched. And Nirada, she is the Kerala International Center has a subgroup which is called Kerala AIC Literary Forum. This we started recently, where young and old people come and read their poems. And so this has grown over a period of time. And distinguished poets of Trivandrum and also budding poets of Trivandrum come there. And she is the chairperson of the Literary Forum. That is why two of us are seen on the stage. So we are both delighted that we have been associated with this event. And Vibhushan Sri Adur Gopalakrishnan, the colossus of world cinema, both nationally and internationally. Film director, script writer and producer, Sri Adur is one of the most recognized film directors in Indian and world cinema. Dr. James Mathew, പിന്നെ അഭിനന്ദനായ കേരള ഗവർണർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ശശി തരൂരിനും അവസാനം പറഞ്ഞവർക്ക് അസൗകര്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണല്ലോ എനിക്ക് ഈ സൗകര്യം തരപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ എനിക്ക് യാദൃശ്ചികമെന്ന് തോന്നാവുന്ന ഈ കർമ്മത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യോഗ്യതകൾ വേറെയുണ്ട്. ആദ്യത്തേത് ഗ്രന്ഥകാരനായ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് മാത്യു എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്നേഹിതനാണ് എന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവിട്ട് കഴിഞ്ഞ 25-ലധികം വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹം നടത്തിയ പുസ്തക ശേഖരം, അത് വെറും പുസ്തകങ്ങളല്ല, 19ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ധന്യവും ദീപ്തവുമാക്കിയ മഹാവ്യക്തികളുടെ കൃതികൾ, അതിൻ്റെ ആദ്യ പതിപ്പുകളാണവ. നേരിൽ കാണുവാനും അന്തം വിട്ട് നിൽക്കാനും അവസരം ലഭിച്ച ഒരു പുസ്തകപ്രേമി
എന്ന നിലയിലാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മിൽവാക്കിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകം ഓരോന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ മഹാത്ഭുതമായിട്ടൊരു പുസ്തകമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം. ഇവിടെ ഒരു പഴങ്കഥ പറയേണ്ടതുണ്ട്. 1969 യുനിസെഫിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ ചിത്രണാനന്തര ജോലികൾക്കായി ഞാൻ ബാങ്കോക്കിൽ എത്തിയിരുന്നു. കൃത്യമായി ഓർക്കാൻ കാരണം അത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വിദേശയാത്രയായിരുന്നു എന്നതാകാം. ഒരിടവേളയിൽ വായിക്കാൻ ഒരു പുസ്തകം തേടി നഗരമധ്യത്തിലുള്ള പുസ്തകക്കടകൾ കയറി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് ആ ചെറിയ പുസ്തകം എൻ്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടത്. ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള അതിൻ്റെ പേര് ഓട്ടോ ഡാഫേ എന്നായിരുന്നു. ആ ശീർഷകത്തിൻ്റെ ശരി അർത്ഥം എനിക്ക് അജ്ഞാതനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി എഴുതിയിരുന്ന ചെറു കുറിപ്പ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ലഭിക്കേണ്ട അനുഭവ പാഠങ്ങളാണവ. 19ാം നൂറ്റാണ്ട് ജീവിതശൈലിയിലും വീക്ഷണത്തിലും ആവിഷ്കരിച്ച മാറ്റങ്ങൾ അളവറ്റതായിരുന്നു. കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും പരസ്പരം അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് ഏറെയും ഈ കാലയളവിലാണ് എന്ന് പറയാം. ഉപനിഷത്തുകൾ, ഭഗവത്ഗീത, പിന്നെ ശാകുന്തളം തുടങ്ങിയ കാളിദാസ കൃതികൾ ഡേവിഡ് തോറോയെ പോലെ ഉള്ള ചിന്തകർ ഗൗരവപൂർവമായ പഠനത്തിന് വിഷയമാക്കുകയും പാശ്ചാത്യ കൃതികളുമായി താരതമ്യം നടത്തുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഫലങ്ങൾ ഇനിയിവിടെ പറയുന്ന മതങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഉദ്ധരണിയിൽ കാണാം. The Hindus are more serenely and thoughtfully religious than the Hebrews. They have perhaps a purer, more independent and impersonal knowledge of God. Their religious books describe the first inquisitive and contemplative access to God. The Hebrew Bible, a conscientious return, a grosser and more personal repentance. Repentance is not a free and fair highway to God. A wise man will dispense with repentance. It is shocking and passionate. God prefers that you approach him thoughtful, not petulant. ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ, വ്യക്തികളൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. എമേഴ്സൺ, എബ്രഹാം ലിങ്കൺ, ശ്രീബുദ്ധൻ, കാളിദാസൻ, ഒമർ ഖയാം, ടോൾസ്റ്റോയ്, ആനി ബെസന്റ്, വിവേകാനന്ദൻ, ടാഗോർ, ഗാന്ധിജി, റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ്, അങ്ങനെ ഒരു വലിയ നിര എഴുത്തുകാരും ചിന്തകരും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ നിര തന്നെ. നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്, പുസ്തകങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് കൂടുതൽ മധുരമായിട്ട് തോന്നും, കൂടുതൽ ഫലവത്തായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ അല്ലാത്തവർക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്കുമൊക്കെ മാർഗദർശനം നൽകുന്ന ഒരു പുസ്തകമായിരിക്കുക. അത് ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുസ്തകത്തിന് വായനക്കാരുണ്ടാവണം. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പുസ്തകശാലകൾ ഇത് വിൽക്കാൻ തയ്യാറാവണം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമാണ്. മദ്രാസിലെ ഈ പബ്ലിഷേഴ്സ് ഒരു ഇന്ത്യൻ എഡിഷൻ ഇറക്കാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വില വായിച്ചാൽ, ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള വില എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, വായിച്ചാൽ ആരും അങ്ങോട്ട് അടുക്കത്തില്ല. ആ വില പിന്നെ നമ്മുടെ രൂപയിലോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇത് തൊടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടർ ജെയിംസിനോട് അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു, ഇതിന് കഴിയുന്നത്ര അതിൻ്റെ വില താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരണം, എങ്കിലേ നമ്മുടെ ആൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവരൊരു ഡിന്നറിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഒരു 2000-3000 രൂപ ചിലവാക്കിയേക്കാം. അവിടെ ഒരു പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 500 രൂപ ചിലവാക്കത്തില്ല. അത് കൂടിപ്പോയെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു അനാവശ്യ കാര്യമാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന് ധരിക്കുന്നവരും ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സാർ, പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് മാത്യു, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ, പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇത്ര സുന്ദരമായ സദസ്സിലാണ് നമ്മളിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ്. ഞാനൊരു ഭാഗ്യമുള്ള ഒരാളാണ് കേട്ടോ. കാരണം 2 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ വൈസ് ചാൻസലറാണ്. അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇല്ല. കേരള ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയുടെയും ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും വൈസ് ചാൻസലറാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ വേഷം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വേഷത്തിലാണ്. നാളെ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പോയി ആരോഗ്യ വേഷം അണിയും. അപ്പോൾ അതാണ്, ഇപ്പോൾ ഈ വേഷങ്ങൾ അണിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം. മിൽവാക്കിയിലെ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് മാത്യുവിൻ്റെ പുസ്തകം എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സായിപ്പാണോ.
അപ്പോൾ പിന്നെ അറിഞ്ഞു അല്ല ഈസ് എൻ ഇന്ത്യൻ. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചു. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഞാൻ 77 തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചേർന്നയാളും അദ്ദേഹം 75 ചേർന്നയാളാണ്. എൻ്റെ ചേട്ടനാണ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആളെ കൃത്യമായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇപ്പം മുടിയില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്നെക്കുറിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നത്. ഞാൻ വളരെ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ തിരുവനന്തപുരം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിലും ഉള്ളൂർ ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ ഓടി നടന്ന് സകലമാന പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാളിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം കുറച്ചുകൂടെ വലുതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കണം, എന്നിട്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കണം, അന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറിച്ച് നോക്കണം. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതിപ്പോൾ ഈയിടെ കുറേയൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി. ഒരേ പുസ്തകം തന്നെ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം വാങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ കേരളത്തിലെ MD ആണ്, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ MD ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിഷനൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും, അതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റും, അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതാനും പറ്റും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയത് നമുക്കൊക്കെ പ്രചോദനമായി. കഴിഞ്ഞൊരു ദിവസം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാമെന്ന് 2-3 വർഷം മുമ്പേ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പതിവ് പോലെ ഞങ്ങളത് സിൻഡിക്കേറ്റ് കൂടട്ടെ എന്നിട്ട് ആലോചിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആലോചിച്ചു ഒരാൾ ഇത്രയൊക്കെ തരും. ഞാൻ പറഞ്ഞു സിൻഡിക്കേറ്റൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനാണല്ലോ VC. അല്ല, ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ, ഈ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥാലയം എന്നെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ ഇവിടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പുസ്തകം എല്ലാവരും കാണണം, വായിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിനീതമായ വിചാരം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചെപ്പിൽ ഒതുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ അതിനകത്തൊരു വാക്ക്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ ഞാൻ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ ആകാശത്തെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ അതാണ്, ആ കൈയടക്കമാണ് ഇവിടെ ഈ ബുക്ക് ഓഫ് ബുക്സിൽ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ജെയിംസ് മാത്യു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അഭിവാദ്യങ്ങൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ പുസ്തകം തന്നെയാണ്. ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. കുറച്ചിങ്ങോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫാനായിട്ട് മാറിയത്. അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡേവിഡ് തോറോയുടെ ഒരു വാചകം ആമുഖമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബുക്ക് ഓഫ് ബുക്സ് എന്നുള്ളത് ആ സംജ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാലങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ സ്ക്രിപ്ചറുകൾ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പുണ്യ പുസ്തകങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചിന്താധാരകളും ഒരൊറ്റ പുസ്തകത്തിൽ ഒതുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പുസ്തകമായിരിക്കണം ഇനി മുതൽ സുവിശേഷകർ കയ്യിൽ പിടിക്കേണ്ടത്, കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടത് എന്ന്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു പുസ്തകം, അത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹം തന്നെയാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളുടെയും സ്ക്രിപ്ചറുകളും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദർശനങ്ങളും ഉൾച്ചേർന്ന ഒരു പുസ്തകം. അതാണ് ഡേവിഡ് തോറോ പറയുന്നത്. വേറൊരർത്ഥത്തിൽ ഇതും ഒരു ബുക്ക് ഓഫ് ബുക്സ് ആണ്. കാരണം പല ദാർശനികരുടെയും പല പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരുടെയും ചിന്തകരുടെയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ അടക്കമുള്ള ആളുകളുടെ പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയുണ്ട്. അത്ഭുതം തോന്നിക്കുന്ന വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം പുസ്തകങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചരിത്രാന്വേഷി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ നല്ല വായനക്കാരനും ആയിരിക്കണം. കാരണം വെറുതെ പുസ്തകങ്ങളുടെ ചട്ടകൾ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ അകത്തെ പ്രത്യേക ചില എക്സേർട്സ് കൂടി അദ്ദേഹം അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ചില ഭാഗങ്ങൾ അത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു പുസ്തകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരു എഴുത്തുകാരനെ ചെറിയ വാചകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ കൂടി ഉതകുന്നതാണ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ആരുടെയൊക്കെ കൃതികൾ വരുന്നുണ്ട്, ആരുടെയൊക്കെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഏകദേശം അടൂർ സാറ് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് തെറ്റാണെന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഡേവിഡ് തോറോ
ആണ് ഡേവിഡ് തോറോയിൽ നിന്നാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആശയം കിട്ടിയത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെയോ വായിച്ചത്. കാരണം തോറോ ഗാന്ധിജി ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജി ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ്. പക്ഷേ ഗാന്ധിജി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ആയി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ അതിൻ്റെ ചൂടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് വാസ്തവത്തിൽ തോറോ എഴുതിയ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഖനം ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഗാന്ധിജിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതിലൂടെയാണ് ഗാന്ധിജി തോറോയെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതെനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുകൾ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള അത്ഭുതകരമായൊരു കാര്യം നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനവും 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ പാദങ്ങളിലും എത്രമാത്രം പാശ്ചാത്യ ലോകവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ചിന്തകളും എഴുത്തുകാരുമൊക്കെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു, പരസ്പരം ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു, വായിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ദേശരാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ അത്രയൊന്നും മറ്റെഴുത്തുകാരുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദർശനം ചെയ്തിട്ട് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നേരത്തെ രാഘവ് സാർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ഹിന്ദു ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ഒന്നാകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരിലും സ്പന്ദിക്കുന്ന ജീവൻ ഒന്ന് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ആശയം വളരെ ആകർഷകമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്ന് എനിക്കതിൽ പറയാനുള്ളത്, ഇതിൽ ടോൾസ്റ്റോയ് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. ടോൾസ്റ്റോയ് പറയുന്നൊരു കാര്യം, ടോൾസ്റ്റോയ് ചേരിയിലെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആളാണ്, സെൻസസ് എടുക്കാൻ സ്വയം പോയിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹം വാട്ട് ടു ഡു എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. അതേപോലെ തന്നെ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് വിത്തിൻ യു എന്നാണ് ടോൾസ്റ്റോയുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. അപ്പം അതിൽ ആത്മീയത ടോൾസ്റ്റോയ് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മീയത, ഇതൊരു വ്യത്യസ്തതയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അധികം സമയമെടുക്കുന്നില്ല, ആ കാലത്ത് 18-ാം നൂറ്റാണ്ട്, 19-ാം നൂറ്റാണ്ട്, 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും പാലിയിൽ നിന്നും മാത്രം ആണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയും മനുസ്മൃതിയും ഒക്കെ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ റിച്ചായിട്ടുള്ള ആത്മീയത ഇന്ത്യയുടേതായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. തമിഴ് സാഹിത്യം അവിടെ ഉണ്ട്, വാമൊഴി ആത്മീയത അവിടെ ഉണ്ട്, വാമൊഴി സാഹിത്യം അവിടെ ഉണ്ട്. അതിനൊന്നും പാശ്ചാത്യ ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി അന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ആത്മീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിലും മനുസ്മൃതിയിലും ഉള്ള ആത്മീയതയായിട്ട് അവർ കണ്ടെത്തുകയും അന്ന് ഇവിടെ ജാതീയത നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ്, അത് സാമൂഹ്യപരമല്ല, പ്രായോഗികപരമല്ല എന്നുള്ള തോറോയുടെ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ള ആ കണ്ടെത്തൽ അന്ന് ജാതീയതയൊക്കെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്ത് അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും എക്സ്പോഷർ ഇല്ലാത്ത തരത്തിലായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്തെ ആ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കൃതികളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഹിന്ദു ആത്മീയത ആണ് അവർ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുസ്മൃതി വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അന്ന് യാതൊരു അസ്വസ്ഥതയും തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം മഹാഭാരതത്തിലും രാമായണത്തിലും ഒക്കെ സ്ത്രീയെ വളരെ കാൽപ്പനികമായിട്ട് അവർ വായിക്കുകയും മനുസ്മൃതിയിൽ പറയുന്ന ന സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം അർഹതി അവർ കാണാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഗാന്ധിജി ഉൾപ്പെടെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. ധാരാളം നല്ല മനസ്സിനെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ ജാതീയതയെ ഊന്നിപ്പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതയാവാതെ പോവുകയും ചെയ്തത് ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നുകൂടി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആരെയും അസ്വസ്ഥമാക്കാനല്ല, പക്ഷെ സമഗ്രമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. ഏതായാലും ജെയിംസ് മാത്യുവിൻ്റെ ഈ വലിയ പരിശ്രമം, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഈ പരിശ്രമം വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മ്യൂസിയം എപ്പോഴെങ്കിലും കാണണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്ലിക്ക കേരളത്തിലും കൂടി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഞാൻ കേരളത്തിലായിരിക്കും
താമര വീട്ടിൽ അവിടെ ആയിരിക്കും മ്യൂസിയം എന്നൊരു മോഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയി കാണണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. അതിപ്പോൾ സാധ്യമല്ല. ഏതായാലും എപ്പോഴെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി മ്യൂസിയത്തിനും ഈ പുസ്തകത്തിനും എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. Yes, for his felicitations. But before that, an introduction, short introduction. Dr. Alexander Jacob, IPS, is a mesmerizing orator. വേദിയിൽ ഉപേക്ഷയായ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളെ, ഈ പുസ്തക റിലീസിനായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന വായനയും അതുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയ വ്യക്തികളെ, വ്യക്തിപരമായി ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ, ഞാനും ജെയിംസും ഒക്കെ തുമ്പമൺ MG ഹൈസ്കൂളിൽ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കളിച്ചു വളർന്ന റോയി വർഗീസും ഈ സദസ്സിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു സതീർത്ഥ്യൻ അമേരിക്കയിൽ പോയി വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഡോക്ടറായി ഇതുപോലെ ഒരു പുസ്തകം രചിച്ച് തിരിച്ചിവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. തുമ്പോണിന് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു നമ്പൂതിരി ഇല്ലമായിരുന്നു താമരവേലിൽ. അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വാങ്ങിച്ച് തുമ്പോൺ പള്ളിയിൽ പ്രസിദ്ധരായ വികാരിമാരെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ജെയിംസ് മാത്യു. ആ പാരമ്പര്യവും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് രസകരമായൊരു കാര്യമാണ്. പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരിന് എനിക്കിച്ചിരി തർക്കമുണ്ട്. ബുക്ക് ഓഫ് ബുക്സ് എന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരായി പറയപ്പെടുന്ന പുസ്തകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ബുക്ക് ഓൺ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ക്ലെയിം ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ ദഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയതാണ്. 38 പുസ്തകങ്ങളാണ് ജെയിംസ് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എടുക്കുന്നത്. പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവുമായ പുസ്തകങ്ങൾ 38 എടുക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഏഷ്യയും അതിൽ പ്രാമുഖ്യം വഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആഫ്രിക്കയും സൗത്ത് അമേരിക്കയും ഓസ്ട്രേലിയയും ഇതിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ സെലക്ഷനിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വളരെ പ്രത്യേകതയോടുകൂടി അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ കാളിദാസനും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ എടുത്തപ്പോൾ പ്രിയങ്കരനായ ഷേക്സ്പിയറേയും കൺഫ്യൂഷ്യസിനും വിക്ടർ ഹ്യൂഗോയും വിട്ടുകളഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് പരാതിയുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അതിലേറ്റവും വലിയ മോഡൽ വിൽഡിയോറിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ 100 ഗ്രേറ്റ് ബുക്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മരണത്തിന് മുമ്പ് അവശ്യം ആ 100 പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതം പാഴായി പോകും എന്നാണ് വിൽഡിയോറിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ അഭിപ്രായം. ആ 100 പുസ്തകവും കുത്തിയിരുന്ന് വായിക്കാൻ ആ പുസ്തകം ഒരു പ്രേരക ശക്തിയായി എന്നിൽ മാറിയൊരു സംഭവമാണ്. ജെയിംസ് മാത്യുവിന് 38 പുസ്തകങ്ങളിൽ 5 ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല, ബാക്കി 33 ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റു പുസ്തകങ്ങളെ സൂചനയിലൂടെ നമുക്ക് തരുന്ന മഹത്തായ പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പർപ്പസ് അത് വായിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം ആ ബാക്കി പുസ്തകങ്ങളോട് വായിച്ച് തീർക്കണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുകയും ആ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ രീതിയിൽ ഈ പുസ്തകം വളരെ ശ്രദ്ധാർഹമായ ഒരു പുസ്തകമാണ്. മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ ഈ പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ളപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ എഡീഷൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ കാളിദാസൻ ശകുന്തള എന്ന നാടകം മോണിയർ വില്യംസ് അന്നത്തെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ജഡ്ജിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മോണിയർ വില്യംസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, മോണിയർ വില്യംസിൻ്റെ കമൻട്രി നമ്മളെ പ്രത്യേകം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ജെയിംസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ വായിച്ച് മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫേസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. രഘുവംശവും മേഘസന്ദേശവും ശകുന്തളത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പബ്ലിഷ്ഡ് ബുക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന വളരെ അത്ഭുതത്തോടെ ഞാൻ കാണാനിടയായി. ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയുടെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി വാറൻ ബീസിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നാ കരനീനയിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. പക്ഷേ ജെയിംസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ പോകുന്നത് മറ്റ് പല രീതിയിൽ ടോൾസ്റ്റോയുടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട 3 പുസ്തകങ്ങളിലേക്കാണ്. ആ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒറിജിനൽ കവർ ഉൾപ്പെടെ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ പ്രത്യേകം ബദ്ധശ്രദ്ധരാവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വളരെ വലിയൊരു അട്രാക്ഷൻ. പാശ്ചാത്യ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൗരസ്ത്യ വേർഷൻ നമുക്കൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ജെയിംസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. എന്നാൽ പൗരസ്ത്യ പുസ്തകം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാശ്ചാത്യ വേർഷനും വളരെ കൃത്യമായ ഒരു സൂചനയോടുകൂടി ജെയിംസ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊരർത്ഥത്തിൽ പാശ്ചാത്യരും പൗരസ്ത്യരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചിന്താധാരയെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ പ്രത്യേകം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണക്കാരെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ വലിയ ആളുകളുടെയൊക്കെ പുസ്തകം
അതിനകത്ത് പരാമർശിക്കും. ജെയിംസിൻ്റെ പുസ്തകം വാങ്ങിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പ്രിയങ്കരിയായ സുഗതകുമാരി ടീച്ചറും ഒക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വിശ്വപ്രസാദ എഴുത്തുകാരുടെ കൂടെ സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശസ്തരായ കേരളത്തിൻ്റെ സംഭാവന വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ കൊടുത്തവരെ പ്രത്യേകമായി അതിൽ പറയുന്നത് വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ ഒരറ്റംറ്റാണ്. ഈ ഒറിജിനൽ പുസ്തകങ്ങളെപ്പറ്റി വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒരു സാധാരണ വായനക്കാരൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ജെയിംസ് കാണിച്ച കഴിവ് വളരെ പ്രശംസനീയമാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു എഡിഷൻ വരുമ്പോൾ അത് വായനക്കാർക്കൊരു പുതിയ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരികയാണ്. മിൽവോക്കിയിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈബ്രറി അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കാലമല്ലേ, അതിന് മുഴുവൻ കോപ്പി ഒറ്റയടിക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്കിവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ അനന്തരതലമുറയ്ക്ക് അങ്ങയുടെ മിൽവോക്കി ലൈബ്രറി ഇവിടുത്തെ ഒരു മുറിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് കാണാനും ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ പിക്ചറിലൂടെ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. പണ്ട് നമ്മൾ വാശി വെച്ച് ഒരു ദിവസം ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചു തീർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് ലൈബ്രറിയിൽ 28 കോടി പുസ്തകമാണ്. നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കയറി ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് കയറുമ്പോൾ 4 ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ സമ്മറി സഹിതം ഇരിക്കുന്നത്. പുസ്തകം വായിച്ച് കണ്ണ് കളയാതെ ഓഡിയോ ബുക്ക് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കാർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അങ്ങനെ ലക്ഷങ്ങളും മില്യൺസും പുസ്തകങ്ങൾ കിടന്ന് പ്രളയത്ത് വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വായനക്കാരനെ അവൻ ആവശ്യം വായിക്കേണ്ട പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്ന ജെയിംസിൻ്റെ പുസ്തകത്തിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. And now I invite Sri Kunyikrishnan sir to address the audience. Sri Kunyikrishnan sir is a trailblazer in that in his very early 20s he translated the epoch-making book by Desmond Morris, The Naked Ape, And those were the days when this translation was published in the Madhrubhumi Weekly, and there was a race in the family to read it first. And little did I know that later in life I would meet this person in flesh and blood. And there was also a generation of readers who worshipped him. You know, he was instrumental in starting Doordarshan in Trivandrum, and then he moved on to Delhi. He is a critic, a writer, and many things more. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മാത്രമല്ല, ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസൻറ്റേഷൻ, ഈ ബുക്കിനെ പറ്റി ഒരു 17 മിനിറ്റുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ, അതായിരുന്നു എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. കാരണം ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ഒരാളാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ പുസ്തകവും മാസികയൊക്കെ നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് വീരപ്പൻ ഒളിച്ചുകൂടിയാൽ പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യ എപ്പോഴും എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അപ്പം ഡോക്ടർ മോഹൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ധാരാളം പൈസ ഉണ്ടായാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങണം എന്ന് ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് സ്വപ്നം കണ്ടു. ഇപ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ സൂക്ഷിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഡോക്ടർ ജെയിംസ് മാത്യു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തക ശേഖരം കാണണമെന്ന് എനിക്ക് അതിയായ മോഹം തോന്നി. ഞങ്ങൾ മിൽവാക്കിയിൽ പോയി ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തക ശേഖരം കണ്ടു. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഫോണിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ ബുക്ക് ഓഫ് ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിനെ പറ്റിയായി. നോ, യു സീ ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ മേക്ക് എ കമൻറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ബൈബിളിനേക്കാളും കൂടിയ ഒരു പുസ്തകമാണ്. മഹാഭാരതത്തിനും ബൈബിൾ ഇവിടെ വേദപുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞു. പഴയ സുവിശേഷവും പുതിയ സുവിശേഷവും കൂടിക്കലർന്നു തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബൈബിൾ എന്ന് പറയും. ഈ രണ്ടിലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ലോക സാഹിത്യത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിനും അപ്പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബുക്ക് ഓഫ് ബുക്സിലുണ്ട്. അത് ബുക്ക് ഓഫ് ബുക്സ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ആരാധനയുള്ള ദാർശനികൻ ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോവാണ്. ഈ ഹെൻറി ഡേവിഡ് തോറോവിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണി തന്നെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ
ദാർശനിക ചിന്തകളും തത്വചിന്തകളും ആത്മീയതയും ഒക്കെ കൂടി സംഗ്രഹിച്ച് ഒരു പുസ്തകമാക്കി എടുത്ത് അത് മിഷനറിമാർ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ ലോകത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ചെയ്യും എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഈ ബുക്ക് ഓഫ് ബുക്സിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. തോറോവിൻ്റെ ആശയം അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതിനായി അദ്ദേഹത്തെ എത്രമാത്രം അഭിനന്ദിച്ചാലും മതി. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു വെള്ളത്തുള്ളിയിൽ ലോകം കാണുന്ന മഹാവിദ്യയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കഥകളെ പറ്റി സക്കറിയയുടെ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാഥികനായ ഒരാളായ സക്കറിയയുടെ ഇരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളുടെ മേന്മ ഞാൻ കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഹിമബിന്ദുവിൽ കാനന ഭംഗി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിലും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടർ ജെയിംസ് മാത്യു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായി മിൽവാക്കിയിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേരുള്ള ലൈബ്രറി പുറത്തു നിന്നാണ് കണ്ടത്. കാരണം അന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ലൈബ്രറി തുറക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം ഞാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത് കുറേ അധികം പുസ്തകങ്ങൾ, ഒന്നാം പതിപ്പ് കാളിദാസൻ്റെ ശാകുന്തളം, മേഘസന്ദേശം, രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ഗീതാഞ്ജലി, അങ്ങനെ കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലെ ലൈബ്രറിയും കാണേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്, കൊണ്ടുവന്ന് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില UK എഡിഷൻ 4000-ൽ പരം ഉറുപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പോപ്പുലർ എഡിഷൻ വേണ്ടതാണ്. മാത്രവുമല്ല ഇത് വായിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളാണ് എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ധാരണയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദി സാഗർത്ത് പബ്ലിഷേഴ്സുമായിട്ട് വേറെ 2-3 പബ്ലിഷേഴ്സിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എനിക്ക് തന്നെ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ 2 പ്രസാധകരെയൊക്കെ സമീപിപ്പിച്ച് നോക്കി. ഭാഗ്യത്തിന് സുമിത ദത്ത ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായി. അതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്നിവിടെ കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുൻപ് മദുരാശിയിൽ ഒരു വലിയ പ്രകാശന ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിലും പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് മാത്യു എന്നോട് ഔദാര്യം കാണിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. പുസ്തകത്തെപ്പറ്റി ഞാൻ കൂടുതലായി പറയുന്നില്ല. പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം പലരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പറയുന്നത് അധിക പ്രസംഗമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പുസ്തകം എല്ലാവരും വായിക്കണം, പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് സകലവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. I understand Dr. Vijay Raghavan is the guru of our guru, Dr. James. ജെയിംസ് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് കാർഡിയോളജി, അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ വർഷമുള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് മിൽവാക്കിയിൽ പോയി ജെയിംസിൻ്റെ ഈ അമൂല്യമായ കളക്ഷൻ കാണാൻ ഇടയായത്. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഗർഭകാലം മുഴുക്കെ ജെയിംസുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഡെലിവറിയും അതിൻ്റെ പെയിനുമെല്ലാം ഞാനും കൂടെ കുറച്ച് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ഓരോ പുതിയ അക്വിസിഷൻ വരുമ്പോഴും ജെയിംസിൻ്റെ സന്തോഷം നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നതിലും അധികമാണ്. അത്രയും സന്തോഷമുളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് സൗകര്യമുണ്ടാക്കിയതിൽ ദൈവത്തിനോടാണ് നമ്മൾ നന്ദി പറയേണ്ടത്. ഈ സഹായം ദൈവത്തിനോട് ഉള്ള നന്ദി അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഈ പുസ്തകം വഴിയാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല, എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയേണ്ടത് എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവരും പരിചയമുള്ളവരും മറ്റു നാട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് പ്രയോജനമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ജെയിംസ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.
അതിനുവേണ്ടി നമുക്കെല്ലാം ജെയിംസിനോട് കടപ്പാടുണ്ട്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Dr. Vijay Raghavan, sir, for your blessings for the book. Now, പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ശരിയാണെങ്കിലും കേട്ടപ്പോൾ ഒരു പേടി. നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഓണത്തിൻ്റെ ആഘോഷം കൊണ്ടും രാജ്യത്ത് ചന്ദ്രനിൽ ചരിത്രപരമായ കാൽവെപ്പ് നടത്തിയതിൻ്റെ ആവേശത്തിലും ഉള്ള ഈ തിരക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ ഈ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പ്രകാശത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചതിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ നന്ദി. ആൻഡ് my co-author Ken Bicknell joins me in thanking you. And he is anxious to watch the video of this from New Hampshire. ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ book of books, thank you my friend for correcting it, and now I know who to contact you to title my next book. ബുക്കിൻ്റെ മുഖ്യഭാഗവും രാത്രിയിലിരുന്ന് പകലത്തെ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പകൽ വെളിച്ചത്തെ കാണാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഈ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി. Most men who toil would one day like to take the fruit of their labor to the market. Writers in general are no exception to this. But the market to which writers take their product to is different, and so is the scale by which they measure their reward. Thank you for helping make Book of Books matter in the market to which it is intended for, the minds of the reading public. My respects are due foremost to those worthies who left behind the legacy of their recorded noble thoughts for generations and nations to inherit. My task in writing the book was merely to gather some pearls from the stream of time, a stream that meanders through centuries and spans across continents. And again, as advised by the learned Alexander Jacob IPS, I should say, pearls that were foolish enough to follow up my hook instead of saying all the pearls from the stream of time. So thank you. And I do agree with you most of the time. So my job was mainly to weave together a garland of gems that happened to come to my net. And thank you for throwing some light on it, especially from my countrymen in India. And now to the task at hand, which the chair has assigned to me, and that is the making of Book of Books. Growing up in Kerala, I have heard the names of intellectuals of the mid-19th century: Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson, Abraham Lincoln, mainly by reading quotations that appeared in newspaper editorial pages. Even as I knew something about the giants of modern India, Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore, but it was not until about 1984 when I had a chance to lay my eyes on
a copy of Henry David Thoreau's the most famous single book, Walden. And I wouldn't go into the story of how I happened to see a copy of Walden for respect in time. But reading the writings of Henry David Thoreau introduced me to other transcendentalists, in the mid-19th century in America. And what was revealing to me was how profoundly they were influenced by ancient Indian writings. And then in the late 19th and early 20th centuries, there were ample exchange of thoughts and ideas and ideals by the intellectuals of East and West, and by virtue of their travels and their writings. When this theme of East-West exchange of literature and philosophy evolved, so did my interest in seeing my favorite authors' writings in their original formats, and some manuscripts, to capture as much as possible the sentiments which are inevitably lost in print and reprints. So I angled for rare books, manuscripts, association copies, historical artifacts representing both East and West. Looking back, the beginning of my collecting can be traced to a copy of the Holy Bible, which my daughter Shanti inscribed and gave me in his cursive handwriting and green ink, simply inscribed to James Mathew from Shanti. Little did I realize at that time that this small gift from the little hands of my daughter will be the seed of a collection of historically important documents and manuscripts and rare books and association books. As my collection grew, I realized that the pearls I caught from the stream of time were not without their links. I looked up on it as a sort of museum, and I named it after my late father, Thamiravelil Givargis Mathai. As the museum grew in its scope and around the theme of East-West exchange of literature and philosophy, so did my desire to share it with the world. Book of Book is my attempt at that. At that point, encouraged by the interest of my editors, it became pertinent to capture the life of the collection's namesake, and my brother Commodore Rajan Mathew provided a brief biography of my father, which forms an introduction to the Book of Books. I am particularly indebted to a couple of persons for what I am doing now and the station where I am now. From its concept through its release in Europe and now in India, I was steadily guided by one spirit and led by one hand. It is no accident that his writings form the beginning and the end of the book, and his books take several pages in between. When I and my good friend KK approached Sri Adur Gopalakrishnan to release this Indian edition of Book of Books, he requested to be excused himself, and it reminded me that if somebody called me to operate on the heart of my father, I would have done the same thing. I would ask another doctor to do it,
And that's how we happen to search for other persons known in the state as well as in the country. So it's not, as he mentioned, that he was the alternative. He was the first person who has a right to be the person who is releasing this book. And the other work also, who convinced Adurji that he indeed is the right person to release the book in Kerala. He's sitting right here, and his beloved wife is sitting right there. And it was not because of their labor and their kindness, and I don't know why they love me so much, that this thing is happening right now, right from the contacts with Adisakrit publishers and organizing the high-end release event in Tamil Nadu, and then this one with all the distinguished like intellectuals of Kerala state, to whom I would not have had any access. And Sri K. Kunjikrishnan and his entire family I'm indebted to. I thank. So it was his insistence that this has to reach the intellectuals of India. It cannot just stay in Europe. And it is their labor that you are seeing now this evening. I thank Libri Publishing for undertaking the UK edition, and Sumita Datta of Adisakrit in Chennai for bringing out this beautiful India edition. The highlights of the collection and contents of the book are the intellectuals of the 19th century America, the writings of ancient Asia which influenced them, the later luminaries who rekindled East-West conversation, and modern India's greatest gift to the world. So those who gather these rare, precious gems, consider not yourself their owners, but rather consider yourself as temporary custodians of wares worth more than their price, and find ways to pass them on. Now, those of you who are here, please spread the good word about Book of Books by word of mouth, and the media, an important part of propagating right information through your media, and let the good word about Book of Books be spread. I thank you all for your support for my effort. God bless you all. God bless India, and safe travels to all of you back to your homes. And there are my family from Pathanamthitta and Karthiyapalli. My brother-in-law doesn't travel a lot, but I really appreciate my brother-in-law Kotachayan being here, and several of you, as you walked in, my eyes were swelled up, and Dr. Vijay Raghavan is one of them. I have a catch in my throat when I saw that you came to this occasion. So thank you very much. You all have a nice evening. Thank you, Dr. James Mathew, for telling us a few details about the genesis of his book. And John Keats wanted his epitaph to read, John Keats the poet, he wanted his epitaph to read, "Here lies one whose name was writ in water. Here lies one whose name was writ in water." A bitter description etched at his own request, at Keats's own request, who believed his words would fade into oblivion. We now invite this bold and brave publisher, Sumita Datta of Adisakrit Publishers, to render her vote of thanks. Sumita Datta. Yes.
I want to recognize my oldest sister, Subaki Mathew, who came all the way from Pathanamthitta for this occasion. Thank you. On behalf of Adi Sakrit Publishing, I, Sumita Datta Show, publisher and MD of my company, my business, I'm very honored to be here and to be asked to present the vote of thanks. This program, this event, this grand launch in Kerala would not have been possible without the support, the aegis of Kerala International Center. Our deepest gratitude goes to Dr. T.P. Srinivasan, Nirda Suresh, big support and big help. Sri Adur Gopalakrishnan, your write-up, your blurb in the book, your support right through the book and this launch today, thank you so much. Dr. Mohanan Kunnumal, thank you so much for gracing us with your presence. Our distinguished speakers, Dr. Khadija Mumtaz, thank you. Dr. Alexander Jacob, IPS. Dr. Vijay Raghavan. And Shri K. Kunikrishnan. He and his wife Ragini have been such a big support, such a guiding hand for me. And of course, Dr. James spoke about how he has been a support right through. And none of this would have been possible without Shri Kunikrishnan. I've never met such a warm-hearted person, such a good person, and Ragini ma'am too, constantly supporting us. Dr. James Mathew, thank you so much for choosing Adi Sakrit Publishing. Thank you so much for putting together first your museum of collection of these great manuscripts, and then thinking of how to bring that museum to the audience. I can just imagine the hard work that you have put into, compile all this, then to publish it, take it to the UK publishers, Libri Publishing, and then after that was published in 2021, the UK version. And then he thought that it has to come to India too, to his country, to his motherland. And he has brought it here, and I'm so very grateful that he chose Adi Sakrit Publishing to bring the India edition out. I'm a Bengali here in Kerala, and I have missed most of the banter, the words which were said today, the words of wisdom that were said today. But I did not miss the warmth coming from the audience. A son of the land has done good. He has achieved a lot, and his brothers are here, brothers and sisters are here to commend him and to say, we are proud of you. I'm so grateful to all of you for gracing us with your presence, to come here to support him and this book, and to make it reach far and wide as it rightly should. It's a good book, and I hope you will pick it up and take a look at it and decide for yourself. Thank you so much.